ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਕਾਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਨਸਾ। ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ एक संदेश देना चाहना जिहड़ा कि मैं समझदा कि बड़ा वाजिब जी गल है। अगर देश की सरकार ते पार्लीमेंट चाहे तो वो इसका बड़ा शांतमई ढंग दे नाल हल किया जा सकता, क्योंकि मोदी साहब ते बीजेपी ये दलील दे रही है कि ये जिहड़े सारे किसान जिहड़े हितैषी एक्ट बनाए ने असीं और इहदा सारे देश विच किसानां नूं फायदा होवेगा। और मैं समझदा कि कुछ हद तक ये नजर आ रही गल कि सिर्फ पंजाब ते हरियाणे में इसका ज्यादा विरोध हो रहा, क्योंकि MSP का खदशा इन्हां सूबियां दे विच और कणक ते झोने की जिहड़ी रोटेशनल फसल है वो इन्हां दो सूबियां विच शायद इसका इन्हां कानूनां दा बिहार या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु विच इन्ना असर महसूस नहीं हुंदा होवेगा। इसलिए इहदा एक बहुत वायबल सोल्यूशन हैगा कि जिहड़ा साडा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपां नूं अलाउ करदा अगर किसी स्टेट को कोई स्पैशल प्रोविजनस देनिया, कोई स्पैशल अधिकार देना या उन्होंने कोई छूटा देनिया, अपना आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता वा। मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन तो डाउनलोड की हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जी एक स्पैशल रिपोर्ट है। आप सारे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत पिछले 70-72 साल तो उन्होंने स्पैशल छूटा सीगियां और जो भी कोई कानून बनाती सी पार्लीमेंट ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 371 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। हर सूबे नूं अपने लोकां दे जज्बातां दे अनुकूल उत्थे कुछ रियायतां ते कुछ छूटां दित्तियां होईयां ने। और इन्हां सूबियां विच जम्मू कश्मीर तो इलावा जिहड़ियां स्टेट्स ने उहदे विच महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा और जिहड़ियां नॉर्थ ईस्ट दीयां स्टेट्स है नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और जिहड़ा यह कॉन्स्टिट्यूशन है इहदे विच समय समय अमेंडमेंट की गई है इन्हां सूबियां नूं विशेष अधिकार देने लई छूटां देण वास्ते। और ये सारे जिहड़े बने ने ये आर्टिकल 371 उस तो अगे 371A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तक इन्नियां छूटां। और मैं पढ़ रहा सी, हुण आपां फिर ज्यादा डिटेल हो जाएगी। महाराष्ट्र नूं स्पैशल किसी तरह की छूट है और गुजरात नूं एक डिफरेंट तरह की छूट है। उन्होंने अपने लोड़ा मुताबिक पार्लीमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 370 और 371 ए तो लैके G तक ये सारिया छूटां जिहड़ियां स्टेट्स नूं दित्तियां। तां असीं सिर्फ की मंगदे हां, असीं कहने कि ये जिहड़ा कानून है तुसीं सारे देश वास्ते कहने कि किसानां लई बहुत चंगा, जरूर लागू करो, लेकिन पंजाब ते हरियाणा नूं छड्ड दो। वैसे तां साडा असीं तां पंजाब दी वकालत कर रहे, पर क्योंकि हरियाणा भी बिल्कुल साडे नाल ही लग्गिया होया ते हरियाणे दे विच भी बहुत वड्डे पद्धर ते किसान जिहड़े हताश ते परेशान ने ते धरने लाए ने, तो मैं उन्हां दी भी गल कर रहा हां कि इस कानून नूं अगर पार्लीमेंट चाहे एक सिर्फ छोटी जी की कहते हैं कि उहदे च पेशकश करके प्रवानगी लैनी है सिर्फ पार्लीमेंट दे कोलों कि ये जिहड़ा असीं खेती नाल कनैक्टेड कानून 3 ऑर्डीनेंसिस नूं कानून बनाया वा वो असीं सारे देश विच लागू करांगे, लेकिन पंजाब अते हरियाणा विच लागू नहीं कीते जाणगे। वैसे भी सरकार मोदी साहब कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी वो पंजाब दे विच या हरियाणे विच खत्म नहीं की जाऊगी। अगर तुसीं ये यकीन दवा ही रहे हो तो फिर एक बार अच्छी तरह यकीन दवा दो कि ये जिहड़े कानून बनाए ने वो पंजाब ते हरियाणा च असीं लागू नहीं करांगे, क्योंकि पंजाब ते हरियाणा के लोग इहनूं प्रवान नहीं कर रहे। किसान ते किसान जथेबंदियां ते सधारण इवन पोलीटिकल पार्टीज कोई भी इसनूं प्रवान नहीं कर रहा। और पंजाब विधान सभा ने तो हाल ही विच जिहड़ा 28 अगस्त नूं एक दिन का जो सैशन होया सी उहदे विच मता पास कर दिता। मता पास करके इन्हां 3 ऑर्डीनेंसिस नूं असीं रिजेक्ट कर चुके हैं। जो विधान सभा को मता पास कर दी है तो मतलब हुंदा कि पंजाब की 3.25 करोड़ आबादी
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 6% ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਦ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਟੜ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ NDA ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਪਾਏਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਕਸਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ 11 ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।